رات کا وقت تھا. ہم اسے ڈھونڈتے ہوئے اس کے کمرے میں پہنچ گئے. سعید 25-26 سال کا لڑکا تھا اور اس وقت بستر پر گہری نیند سو رہا تھا. ہانیہ میں خود نہیں، ہانیہ نے میری بات کاٹ دی. ان سب سے بدلہ میں خود لوں گی، بس تم ساتھ رہو، تم میرا سہارا ہو. میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کبھی اس سب کا. 5 سال لہو روئی ہوں میں. آنسوں کی جگہ خون ٹپکا ہے میری آنکھوں سے روحیل. میں خود انتقام لوں گی تو ہی میرے سینے کی آگ سرد ہوگی. ہانیہ جنونی لہجے میں بولتی ہوئی چلی گئی. میں خاموش ہو گیا. ہانیہ نے میرا ہاتھ تھاما اور ہم کمرے سے نکل آئے. چلتے ہوئے ہم کچن میں پہنچ گئے. ہانیہ نے وہاں سے ڈھونڈ کر ایک بڑے سائز کی چھری اٹھائی جس کی دھار بے حد تیز لگ رہی تھی. ہانیہ نے اپنا ارادہ بتایا تو میں کانپ کر رہ گیا. میں لاکھ سخت دل ہی سہی مگر اس حد تک نہیں سوچ سکتا تھا. میں میری جگہ پر آ کر سوچو روحیل، شاید ہانیہ نے میرے دل کی بات سمجھ لی. ایک معصوم لڑکی جس کی دوشیزگی سلامت ہو، اس کو 3 بدذات کتے ساری رات بھنبوڑتے رہے اور اس پر بھی بس نہ کرے اور اس کی جان لے لے. کیا میرا یہ انتقام غلط لگے گا؟ تب بھی میں نے ہانیہ کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر ماتھے پر بوسہ دے دیا. میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں ہانیہ. اچھا برا یا صحیح غلط یہ سب سوچنے کا کیا سوال. میں ساتھ ہوں اور آخری سانس تک ساتھ نبھاؤں گا. ہانیہ میرے سینے سے لگ گئی. کچھ دیر بعد ہم سعید کے کمرے کی طرف جا رہے تھے. چھری ہانیہ نے تھامی ہوئی تھی. ہم دروازے سے گزر کر کمرے میں آ گئے اور چلتے ہوئے سعید کے بیڈ کے پاس آ گئے. سعید ٹراؤزرز اور ٹی شرٹ میں سویا ہوا تھا. میں اس کے پاؤں کی طرف بیڈ کی پائنتی کے پاس چلا گیا اور ہانیہ کو دیکھا. ہانیہ نے سر اس بات میں ہلا دیا. میں نے سعید کا ٹراؤزر دونوں پائنچوں سے پکڑا اور جھٹکے سے نیچے کھینچ دیا. اگلے ہی لمحے بجلی کی تیزی سے چھری چلی. سعید اٹھ کر بیٹھ گیا. کمرہ اس کی بھیانک چیخوں سے گونج رہا تھا. سعید کے جسم سے خون فواروں کی شکل میں اچھل رہا تھا. سعید گلا پھاڑے منہ کھولے خوفناک آوازوں سے چیخ رہا تھا اور درد سے تڑپ رہا تھا. میں نے آنکھیں بند کر لی. سعید ہاتھ رکھ کر خون روکنے کی ناکام کوشش کرتا رہا. اس کی آنکھیں خوف و دہشت سے پھٹ رہی تھی. ہانیہ اور میں اسے نظر نہیں آ رہے تھے. اسی لمحے زوردار آواز سے کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کا بھائی کمرے میں داخل ہوا. پیچھے سب گھر والے بھاگتے آ رہے تھے. سب لوگ باہر رکو، اندر کوئی نہ آئے، اس کا بھائی چلایا. میں نے آگے بڑھ کر ہانیہ کا ہاتھ تھام لیا. چلو یہاں سے ہانیہ، اب ہمارا یہاں کوئی کام نہیں، باقی اگلی باری میں. میں نے ہانیہ کی آنکھوں میں دیکھا جہاں جنون کے آثار تھے. میری آواز سن کر اور انتقام کی ابتدا کر کے اب کچھ سکون میں آ رہی تھی. وہ افراتفری چیخو پکار کے درمیان سے ہم باہر نکل آئے اور چھت پر آ گئے. اب کیا پروگرام ہے ہانیہ؟ میں نے پوچھا. اب فراز کی باری، وہ بھی سلمان کا دوست ہے. سلمان میرے کازن کا نام ہے، ہانیہ نے کہا. اب تک میری آنکھوں کے سامنے سے سعید کی حالت اور وہ منظر نہیں جا رہا تھا، مگر شاید کوئی بھی لڑکی جس کے ساتھ بیتی ہو، اس کے بغیر یہ درد یہ اذیت کوئی نہیں سمجھ سکتا. ہانیہ نے میرا ہاتھ تھام لیا اور ہم ہوا میں پرواز کرنے لگے. کچھ دیر میں ہم فراز کے گھر پر تھے. فراز شادی شدہ تھا. اس کی بھی عمر 26-28 سال ہی تھی. فراز اپنی بیوی کے پہلو میں سو رہا تھا. ہانیہ نے اس کے ساتھ بھی وہی کیا جو سعید کا حشر ہوا تھا. اسے بھی تڑپتا چیختا چلاتا چھوڑ کر ہم وہاں سے بھی نکل آئے. اب ہمارا رخ سلمان کے گھر کی طرف تھا جو اس سارے قصے کا مرکزی کردار تھا. سلمان بھی سعید اور فراز کی عمر کا تھا اور غیر شادی شدہ تھا. اپنے ایک بھائی بہن اور ماں باپ کے ساتھ ایک بڑے بنگلے میں رہتا تھا. سلمان شاید ماڈل تھا. گھر میں جگہ جگہ اس کی قد عدم تصاویر نصب تھی جن میں وہ ماڈلنگ کے پوز بنائے ہوئے تھا. ہم ڈھونڈتے ہوئے سلمان کے کمرے میں داخل ہو گئے. سلمان بھی سو رہا تھا. میرا خیال تھا ہانیہ یہاں بھی وہی حرکت دہرائے گی. کمرے میں 2-3 پوسٹر سائز تصاویر لگی تھی سلمان کی. ہانیہ نے ان میں سے ایک اتار لی اور اس پر لکھا نیکسٹ. کمرے کے اندرونی دروازے پر اس نے نیکسٹ بڑا بڑا لکھ کر اور اس سے چند انچ اوپر وہ تصویر لگا کر عین زانوں کے بیچ وہ چھری پیوست کر دی.
आवाज से सलमान कसमसाया मगर उसकी आंखें नहीं खुली। चलो बस यहाँ से, इसे इंतजार की अजियत उठाने दो, इसकी बारी बाद में। मैंने हानिया का हाथ थाम लिया और बाहर निकलकर हम फिजा में परवाज कर गए। हमारा रुख अब साईं के घर की तरफ था। आखिरकार हम साईं के घर पहुंच गए। मैं हानिया का हाथ थामे ताले वाले कमरे में दाखिल हो गया। हानिया हैरानगी से कमरे में मौजूद चीजों को देख रही थी। ये उसी सिफली आमिल का घर और कमरा है हानिया, तो हम यहाँ क्यों आए? हानिया ने सवाल किया। कुछ आराम करने, और इससे बड़ी वजह कोई ऐसा तरीका ढूंढने जिससे रूह को बदन में दाखिल किया जा सके। आमिल इतने बेशुमार मंत्र और चिल्ले याद नहीं रख सकते। लाजमी बात है कोई किताब, कलमी नुस्खे या हाथ से लिखी तहरीरें रखते हैं। हम उसी की तलाश में आए हैं। हानिया एक तरफ टेक लगाकर बैठ गई। मैं बहुत देर तलाश करता रहा, पूरा कमरा छान मारा, एक एक चीज देख ली, मगर मुझे कोई ऐसी चीज ना मिली जिस पर साईं ने कुछ तहरीर किया हो या कोई कलमी नुस्खा या किताब। थक हार कर मैं हानिया के बराबर में बैठ गया। हानिया ने मेरे कंधे पर सिर टिका लिया। रोहेल, ये मूर्तियां यहाँ किस लिए हैं? ये काली देवी है, वो गणेश की है। इन तमाम को बस में करने के अमलियात हैं। चिल्ला करते वक्त इन्हें सामने रखना पड़ता है। मैंने जवाब दिया। हानिया, तुम भी देख लो एक नजर, शायद कुछ मिल जाए, मैंने हानिया से कहा। हानिया तमाम चीजों को देखती रही और ढूंढती रही। कमरे में काफी सारी मूर्तियां थी। तमाम मूर्तियां 3 फीट के करीब साइज में थी और सारी पत्थर की थी। हानिया मूर्तियों को भी बारी बारी उठाकर देख रही थी। उसने काली देवी की मूर्ति उठाई तो खफीफ से सरसराहट की आवाज आई। हानिया ने मूर्ति वापस रख दी और आगे बढ़ गई। हानिया, मैंने आवाज दी। हानिया ने पलट कर देखा। ये काली देवी की मूर्ति दोबारा उठाओ, मैंने कहा। हानिया ने उठाई तो फिर वही सरसराहट सी सुनाई दी। ये आवाज कमरे के एक कोने से आ रही थी। मैं उठकर मूर्ति के पास चला गया। मूर्ति जहां रखी थी उस जगह को गौर से देखा। मुझे एक जगह खफीफ से उभरी नजर आई। मैंने उसे दबाया तो कुछ नहीं हुआ। मैंने दबाकर हाथ हटाया तो वही सरसराहट। मैं उस कोने में चला गया जहां से आवाज आ रही थी। जमीन से चादर हटाई। मेरी रगों में खून तेजी से गर्दिश करने लगा। जैसे जमीन में से एक 1.5 फुट चौड़ा तहखाना सा नजर आया। इस तहखाने में कागजात रखे थे जिन पर कुछ तहरीर था। मैंने कागजात उठाए और हानिया के पास आकर बैठ गया। मेरा अंदाजा दुरुस्त था, इसमें अमलियात ही लिखे हैं। मैंने हानिया की तरफ देखकर कहा, अच्छा पढ़ो क्या है? हानिया ने कहा। वो काफी सारे सफ़ात थे, हाथ से लिखी तहरीर, शायद साईं के ही हाथ से। मैंने वर्क पलटने शुरू किए। काली देवी का मंत्र, गणेश का मंत्र, हनुमान का मंत्र, हमजात का मंत्र, बहरों का मंत्र, रूह को हाजिर करने का मंत्र, रूह बदन से निकालने और दाखिल करने का मंत्र, मोहब्बत का मंत्र, जिन्नों को हाजिर करने का मंत्र, फजा में उड़ने का मंत्र। मैं उछल पड़ा। मेरे हाथ खजाना लग गया था। इसमें 50 के करीब मुख्तलिफ किस्म के मंत्र थे। मैंने हानिया को गले से लगाकर बोसों की बारिश कर दी। मिल गया हानिया। हानिया ने शर्म आलूद मुस्कुराहट से हटा दिया मुझे। खुशी से मैं पागल हो रहा था। आखिरकार मुझे मेहनत का फल मिल गया था। अब मैं अपना बदन पा सकता था। मैं बहुत खुश था। मैंने बाकी सफ़ात पलटे। आखिरी 2 सफ़ात पर जंतर और तंतर थे। मुबारक हो बहुत रोहेल, हानिया ने मुबारकबाद दी। हाँ हानिया, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। मैं अपना बदन पा सकता हूँ। हाँ, मगर मेरा तो कोई बदन नहीं, मैं तो मर चुकी हूँ। अचानक हानिया की ये बात सुनकर मुझे झटका सा लगा। मैंने हानिया को सीने से लगा दिया। वो सिसकने लगी। फिक्र मत करो मेरी जान, मैंने उसकी कमर सहलाते हुए कहा। कर लेंगे उसका भी कुछ, चलो चले, मैंने उसे सीने से अलग करते हुए कहा। मैं जानता था वो दुखी है, मगर फिलहाल कुछ नहीं किया जा सकता था। मैं हानिया के साथ वहां से निकला और फिजा में परवाज करते हुए हम कार में आ गए। रोहेल, तुम्हारी रूह जिस्म से बाहर है तो बदन इतने दिन कैसे सलामत है? हानिया ने पूछा। इसलिए सलामत है कि जादू के जोर पर सांस पलटकर रूह जिस्म से निकाली थी साईं ने, मैंने जवाब दिया। ओह अच्छा,
यानी अगर जिस्म से रूह ऐसे निकाली जाए तो जितना भी वक्त गुजरे जिस्म को नुकसान नहीं पहुंच सकता। हानिया ने कहा, हाँ, साईं के बकौल तो ऐसा ही है और हकीकत में भी ऐसा ही है। तुम्हारे सामने है जिस्म, देख लो। मैं घास फूस के बिस्तर के पास खड़ा हो गया। मंत्र वाला सफ़ा मेरे हाथ में था। 7 दिन का अमल था ये। अमल मुकम्मल करने के बाद एक दफा ही मंत्र पढ़कर रूह जिस्म में दाखिल की जा सकती थी, और अगर जिस्म से बाहर निकालने की जरूरत हो तो 3 दफा ये मंत्र पढ़ना था। चंद अल्फाज ही तो थे मंत्र के। हानिया, हम दोनों ये अमल करेंगे, मैंने सोच कर कहा। मैं करके क्या करूंगी रुहेल, बस आ जाता है काम, कर लो मेरे कहने पर। हानिया ने इस बात में सिर हिलाया। अगले 7 दिन हमारे इसी गार में गुजरे। हम दोनों एक वक्त में बैठकर अमल पढ़ते थे। आखिरकार 7 दिन मुकम्मल हुए तो सुकून का सांस आया। अब मैं अपनी रूह को बदन में ले जाने के लिए तैयार था। मैं अपने जिस्म के पास आ गया। हानिया चंद फीट दूर खड़ी पुरतजस्सुस नजरों से मुझे देख रही थी। मैंने मंत्र पढ़ा। अगले ही लम्हे मेरी रूह मेरे जिस्म में वापस आ चुकी थी। मैं उठकर बैठ गया अपने मादी जिस्म के साथ। मैंने नजर उठाई तो हानिया नजरों से ओझल हो चुकी थी। मेरा दिल धक से रह गया। हानिया, हानिया, मैं आवाजें लगाता रहा मगर बेसूद। हानिया कहीं नहीं थी। रुहेल को जिस्म मिल गया है। एक रूह से भी भला कोई मोहब्बत करता है क्या? मैं मर चुकी हूं, मेरा जिस्म फना हो चुका है। रुहेल के सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। उसे अमलियात मिल गए हैं। वो उन अमलियात की मदद से बदला भी ले सकता है और शक्तियां भी पा लेगा। उसका एहसान समझती हूँ। मैं इस काबिल हुई कि इंतकाम ले सकूं। मैं पसंद करती हूँ रुहेल को, शायद उससे मोहब्बत करती हूँ, मगर मैं सिर्फ एक रूह हूँ, भटकती हुई रूह बस। रुहेल ने बताया था जादू से रूह निकाली जा सकती है और दाखिल भी की जा सकती है जिस्म में। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है, मगर मेरी रूह किसी जादू से नहीं निकाली गई। मेरा जिस्म फना हो चुका है। मेरे नसीब में शायद कयामत तक भटकना लिखा है, मगर रुहेल क्यों जिंदगी खराब करे अपनी। रुहेल ने जब रूह अपने जिस्म में दाखिल की थी उसी लम्हे मैं वहां से निकल आई थी। कैसे रुकती वहां। अब फजा में परवाज कर रही हूं, बेजुबां बेनिशां। मैं सईद के घर आ गई हूं। अपने कमरे में दवाइयों के असर से शायद सो रहा है। उसके निचले जिस्म पर सफेद रंग की चादर है। एक नाली से चादर से निकलकर बिस्तर के साथ लटकी बोतल में जा रही है। यकीनन डॉक्टर्स ने पेशाब के लिए नाली लगा दी होगी। जख्म की वजह से इसके अलावा कोई हल नहीं होगा। मैंने आहिस्तगी से चादर घुटनों तक कर दी। मेरा अंदाजा दुरुस्त था। प्लास्टर लगाया हुआ था जिसके दरमियान से नाली निकल रही थी। मैंने प्लास्टर पट्टी का सिरा पकड़ा, पूरी ताकत से खींच दिया। एक झटके में अलग नहीं हुआ प्लास्टर। मैंने जोर लगाकर खींच दिया। नाली उसके जिस्म से निकल गई। जख्म से भल भल खून उबलने लगा। सईद की चीखें आसमां से बातें कर रही थी। दर्द की शिद्दत से वो तड़प रहा था। मैं भी दर्द से ऐसे ही तड़पी थी, ऐसे ही चीखी थी। मुझे तो चीखने भी नहीं दिया था इन दरिंदों ने। मुझे सारी रात अजियतें देते रहे, तड़पाते रहे और आखिर में जान ले ली। मेरी लाश नाले में फेंक दी। मेरी माँ चल बसी, मेरा वालिद चल बसा। इन दरिंदों ने 3 जानें ली, 3 लोगों को कत्ल किया। क्या गुनाह था मेरा, क्या कसूर था मेरा? सिर्फ शादी से इनकार, क्या ये इतना बड़ा जुर्म था? इन दरिंदों के साथ तो जो हो कम है। सईद के घर वाले भागते हुए कमरे में आ चुके थे। मैं वहां से निकल आई। मैं निकलकर फराज के घर की तरफ परवाज कर गई। यही हरकत मैंने उसके साथ भी दोहराई। उसके खानदान वाले उसके घर आए हुए थे। उसकी भयानक चीखों से सब उसके कमरे की तरफ भागे। मैं वहां से भी निकल आई। इन दोनों की चीखें सुनकर दिल में सुकून सा आया। मैं उसके बाद भाई के घर आ गई। आज रात सलमान की बारी है। यकीनन उसे इन दोनों का इल्म हो चुका होगा, मगर किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं होगा, कौन कर रहा है ये सब और कैसे। मैं अपने कमरे में आ गई
وہ کمرہ جو کبھی میرے استعمال میں تھا اب اسے تالا لگا ہوا ہے۔ میری ہر چیز اسی طرح پڑی ہے۔ میں بیڈ پر لیٹ گئی اور روہیل کو تصور کرنے لگی۔ کیا اسے واقعی مجھ سے محبت ہے؟ کیا میں نے اسے چھوڑ کر غلط کیا؟ کیا میں نے اس سے دور ہو کر غلط کیا؟ میں نے اپنے دل کو ٹٹولا۔ میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ مجھے اچانک خیال آیا میں مادی جسم میں آ گیا ہوں، اس لیے ہانیہ نظر نہیں آ رہی۔ دل بے چین ہوا مگر ایک سکون بھی محسوس ہوا۔ اس جسم میں ہانیہ کو دیکھ نہیں سکتا تھا، نہ اس کی آواز سن سکتا تھا، مگر ہانیہ مجھے چھو سکتی تھی، سن سکتی تھی۔ ہانیہ میرے پاس آؤ۔ میں بہت دیر اسے پکارتا رہا مگر لا حاصل۔ میں نے منتر پڑھ کر روح کو جسم سے نکالا۔ ہانیہ غار میں نہیں تھی۔ میں غار سے باہر آ گیا، ہر جگہ تلاش کر لیا، ہانیہ کہیں نہیں تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا میں ادھورا ہو گیا، خالی خالی سا۔ میں ساری زندگی شراب و شباب میں ڈوبا رہا تھا۔ لڑکیاں اور جسم کی لذت میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، مگر محبت شاید مجھے پہلی بار ہوئی تھی۔ پہلی بار اس جذبے سے آشنا ہوا تھا، پہلی بار جانا تھا اس خوبصورتی کو، پہلی بار جانا تھا چاہنا اور چاہے جانا کیا ہوتا ہے۔ کیوں چلی گئی ہانیہ؟ کہاں چلی گئی وہ؟ میرے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں پرواز کرتا ہوا سعید کے گھر پہنچ گیا۔ ہانیہ یہاں آئی تھی، اس کی اذیت بڑھا کر چلی گئی تھی۔ میں فراز کے پھر سلمان کے گھر بھاگا مگر ہانیہ یہاں سے بھی جا چکی تھی۔ کیوں بھاگ رہی ہے مجھ سے ہانیہ؟ کیوں دور ہو رہی ہے؟ نہیں جانتا تھا میں۔ دل کی بے قراری اور تڑپ بڑھتی جا رہی تھی۔ تھک ہار کر میں واپس غار میں آ گیا۔ بہت وقت میں ہانیہ کے خیالوں میں گم رہا، تڑپتا رہا، محبت کی آگ میں جلتا رہا۔ دھیان بٹانے کے لیے میں نے سائیں والے کاغذات سے نادیدہ ہونے والا عمل اور جسم کے ساتھ پرواز کرنے والے عمل کا چلہ چنا۔ دونوں عمل 21 دن کے تھے۔ میں ان میں گم ہو گیا۔ دن گزر رہے تھے۔ ہر روز میں ہانیہ کو تلاش کرنے نکلتا تھا مگر ہانیہ کہیں نہیں تھی۔ شاید میں نے اسے ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا۔ ہانیہ اپنا انتقام پورا کر رہی تھی۔ اس کے ثبوت مجھے ان تینوں پر گزرنے والے واقعات سے مل رہے تھے مگر میں ہانیہ کو نہیں پا سکا۔ میرے پہنچنے سے قبل نکل چکی ہوتی تھی وہ، یا میرے نکلنے کے بعد آتی تھی وہ۔ میرے عمل مکمل ہو چکے تھے۔ میں اب جسم کے ساتھ پرواز بھی کر سکتا تھا اور نادیدہ بھی ہو سکتا تھا۔ میں نادیدہ ہو کر کار سے نکلا اور وہاں پہنچا جہاں میں نے فٹ پاتھ پر موت کی سی اذیت سہی تھی۔ زندگی کی حقیقتوں کو جانا تھا، ذلت سہی تھی، مگر یہی کسی نے مجھ پر احسان بھی کیا تھا۔ میں اپنا قرض اور احسان چکانا چاہتا تھا۔ میں اس ہوٹل کی طرف جا رہا تھا جہاں میں نے بیراگری کی تھی۔ مجھے راستے میں ایک فقیر نظر آ گیا، وہی فقیر جس نے میرے تن مردہ میں پانی کی بوندیں ٹپکا کر زندگی لوٹائی تھی۔ میں ابھی اس کی طرف بڑھ رہا تھا، اچانک وہ ایک ہائی روف نما گاڑی میں بیٹھ گیا۔ مجبوراً مجھے پرواز کرتے ہوئے اس کے پیچھے جانا پڑا۔ گاڑی نے مختلف جگہوں سے 4-5 اور فقیروں کو اٹھایا اور ایک طرف روانہ ہو گئی۔ میں حیرانگی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ گاڑی چلتی ہوئی سپر ہائی وے کی طرف آ گئی۔ آخرکار اس کے سفر کا اختتام ایک خانہ بدوش بستی میں ہوا۔ پھٹے پرانے خیمے، ننگ دھڑنگ بچے، چولی گھاگرے میں عورتیں۔ گاڑی نے فقیروں کو اتارا اور ایک طرف روانہ ہو گئی۔ وہ تمام فقیر ایک خیمے میں داخل ہو گئے جو بہت بڑا تھا اور 10-15 لوگوں کی گنجائش تھی اس میں۔ میں بھی ان کے پیچھے خیمے میں داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی میری آنکھیں حیرت سے پھٹنے والی ہو گئی۔ میں فقیروں کے پیچھے ہی خیمے میں داخل ہوا تھا۔ خیمے میں پہلے سے 6-7 فقیر موجود تھے جو زمین پر ایک لائن سے بیٹھے تھے۔ کوئی معذور تھا، کسی کی پٹیاں بندھی تھی، کوئی نابینا۔ وہاں ہر عمر کے فقیر نظر آ رہے تھے جو یقیناً مکر و فریب کرتے تھے، کیونکہ اس وقت وہ حشاش بشاش اور درست نظر آ رہے تھے۔ خیمے میں کچھ خاص اسباب اور ساز و سامان نہیں تھا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی، ایک پھٹا پرانا صوفہ خیمے کی پچھلی دیوار کے ساتھ رکھا تھا۔ اس پر چولی اور گھاگرے میں ایک 26-28 سالہ لڑکی براجمان تھی۔ مختصر چولی اس کا شباب سنبھالنے میں ناکام ہو رہی تھی۔
सांवली रंगत और पुरकशिश चेहरे की मालिक उस लड़की के दाएं बाएं 2 खाना बदोश खड़े थे जो शायद उसकी हिफाजत के लिए थे। एक फकीर अपने जुब्बा नुमा लिबास से पैसे निकालकर उसके सामने ढेर कर रहा था। हाई रूफ में आने वाले फकीर भी खीमे में बैठ चुके थे, मगर उसकी नजर खीमे के दरवाजे पर जमी थी जहां मैं खड़ा था। तमाम फकीर हैरानगी से उसे देख रहे थे। मुझे लगा मैं नादीदा नहीं हूँ, मुझसे कोई गलती हुई है, शायद अमल सही नहीं पढ़ सका। मगर फकीरों की हैरत इस बात का सबूत थी कि वो मुझे नहीं देख पा रहे थे। वो लड़की मेरी आंखों में देख रही थी। चंद लम्हों बाद वो धीरे धीरे सोफे से उठी और तन कर खड़ी हो गई। कौन है तू? उसने ये सवाल मुझसे किया था और पतली कमर को लचकाती हुई मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं जो पहले हैरत ज़दा था, खौफ का शिकार हो गया। मैं जानती थी रोहेल मुझे तलाश करेगा। मैंने हर मुमकिन कोशिश की उसकी नज़र में ना आऊं और मैं कामयाब रही। मैं नहीं जानती मैं सही कर रही थी या गलत, मगर रोहेल एक रूह के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करे ये मेरा ज़मीर नहीं मान रहा था। मोहब्बत सिर्फ पा लेने का नाम तो नहीं, महबूब की भलाई और बेहतरी उसके लिए अच्छा सोचना भी तो मोहब्बत है। रात हो चुकी थी। मैंने अपने प्लान के लिए जिसका इंतखाब किया था उसके घर पहुंच गई। वो 50 साल का था, मगर उसने अब तक शादी नहीं की थी। शराब और शबाब का रसिया था। मुझे ऐसे ही शख्स की तलाश थी। इसके लिए मैंने बहुत जगहों की खाक छानी, बहुत तागदू की, आखिर अपने मकसद में कामयाब हुई। ये एक तजुर्बा था जिसकी कामयाबी की कवी उम्मीद थी मुझे। वो शख्स ड्राइंग रूम के सोफे पर नीम दराज था और सामने दीवार पर लगी जहाजी साइज स्क्रीन पर फिल्म देखने में मसरूफ था। उसके सामने मेज पर शराब की बोतल, बर्फ के क्यूब और काजू रखे थे। गिलास हाथ में थामे वो फिल्म देखने में माहूर था। मैं चलती हुई उसके नजदीक पहुंच गई। मैंने जिस्म से रूह निकालने वाला मंत्र 3 बार पढ़ा और उस पर फूंक दिया। अगले ही लम्हे उसका जिस्म बेजान हो चुका था। उसकी रूह जिस्म से निकल आई थी और हैरत से अपने बेजान वजूद को देख रही थी। मैं खौफ ज़दा हो गया था। नादीदा होने के बावजूद वो खाना बदोश फकीरनी ना सिर्फ मुझे देख रही थी बल्कि उसने मुझे मुखातिब भी किया। मैं खेमे से बाहर निकल आया, मगर मेरी निगाहें खेमे के दरवाजे पर जमी थी। चंद लम्हों बाद पर्दा हटा और वो फकीरनी बाहर आती हुई नजर आई। मैं पीछे हटता गया। बात सुन, रुक जा। फकीरनी मुझसे मुखातिब हुई। मैं परवाज करने लगा और तेजी से खेमे से दूर होता चला गया। उस फकीरनी की नजर आखिर तक मुझ पर जमी रही, जब तक मैं उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गया। उसकी रूह हैरत और खौफ से सोफे पर पड़े अपने बेजान जिस्म को देख रही थी। किसी भी शख्स के लिए ये बेहद खौफनाक और अनोखा होगा कि उसकी रूह जिस्म से बाहर हो और उसके सामने उसका बेजान वजूद पड़ा हो। उसकी रूह ने आगे बढ़कर जिस्म को छूने की कोशिश की, मगर उसका हाथ जिस्म से गुजर गया। सुनो, मैंने उसे मुखातिब किया। वो अभी तक मेरी मौजूदगी से बेखबर था। मेरी आवाज सुनकर वो चौंक कर पलटा और मुझे देखकर उसकी आंखें हैरत से फटने के करीब हो गई। ये क्या है? ये सब क्या है? कौन हो तुम? वो अटक अटक कर मुझसे मुखातिब हुआ। डरो मत, तुम्हारी रूह जिस्म से बाहर आ चुकी है। मैंने उसे जिस्म से निकाला है। मैं चाहती हूँ तुम मेरा एक काम कर दो। इनकार की सूरत में तुम्हारा बदन रूह से खाली होगा और तुम कयामत तक रूह की सूरत भटकते रहोगे। मैंने उससे मुखातिब होकर कहा। उसकी आंखों की हैरत और खौफ कम ना हुआ। ये कैसे मुमकिन है? उसने अटक अटक कर बात मुकम्मल की। दुनिया में बहुत कुछ ऐसा अनोखा है जिस पर साइंस और आम लोग यकीन नहीं रखते, मगर सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने है। मैं जब चाहूं तुम्हारी रूह को जिस्म में दाखिल कर दूंगी। याद रखना, तुम्हें मेरा काम करना है। इनकार करोगे तो पछताओगे। ये शराब का नशा नहीं, हकीकत है। मैं जानती हूँ तुम यकीन नहीं कर पाओगे। इसे ख्वाब समझोगे या वहम। मैंने कमरे में नजर दौड़ाई, मगर कोई चीज नजर नहीं आई। मैंने शराब की बोतल उठाकर
زمین پر گرا دی۔ بوتل چور چور ہو گئی اور شراب فرش پر پھیل گئی۔ میں نے ٹوٹی بوتل کا کانچ اٹھایا اور اس کے صوفے پر پڑے جسم کے بازوں پر گہری خراش ڈال دی۔ اب تمہیں یاد رہے گا کہ یہ وہم یا خواب نہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے منتر پڑھ کر اس کی روح کو جسم میں داخل کر دیا اور وہاں سے نکل آئی۔ کانچ کا ٹکڑا میرے ہاتھ میں تھا۔ اب میرا رخ سلمان کے گھر کی طرف تھا۔ میں فضا میں پرواز کرتا رہا اور سائیں کے گھر آنے تک رکا نہیں۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی مصیبت میں پھنسنے والا ہوں۔ وہ کھانا بدوش لڑکی یقیناً عملیات میں ماہر تھی، بلکہ شاید بہت زیادہ ماہر۔ اس کا مجھے نادیدہ حالت میں دیکھ لینا یقیناً عام بات نہیں تھی۔ میرے دل میں طرح طرح کے اندیشے اور وسوسے آ رہے تھے۔ مجھ سے شاید غلطی ہوئی تھی، مجھے وہاں نہیں جانا چاہیے تھا۔ شاید علم ہوتا تو کسی صورت ادھر کا رخ نہیں کرتا۔ وہ لڑکی جو شاید ان فقیروں کی سردار تھی، میرے لیے کوئی مصیبت کھڑی نہ کر دے کہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ میری چھٹی سینس مجھے بار بار خبردار کر رہی تھی۔ بہت دیر تک میں خیالوں میں گم رہا اور بہت مشکل سے اس لڑکی کو ذہن سے جھٹک پایا۔ میرے پاس شکتیاں بہت محدود تھی۔ یقیناً مجھے ابھی اور طاقتور ہونے کی ضرورت تھی۔ میرے عملیات والے کاغذات غار میں تھے۔ میں سائیں کے گھر سے نکلا اور پرواز کرتا ہوا غار میں آ گیا۔ کاغذات میرے ہاتھ میں تھے، مگر میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کون سا عمل کروں۔ یہ روحانی اور شیطانی دنیا عام دنیا سے بہت الگ تھی۔ یہاں ہر قسم کی نیک اور بد طاقتوں سے پالا پڑ سکتا تھا۔ مجھے ان سے خود کو بچانا تھا۔ میں نے آخر سائیں کی روح کو حاضر کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک وہی تھا جو مجھے صحیح طور سے ان طاقتوں سے محفوظ رہنے اور شکتی شالی بننے کا بتا سکتا تھا۔ یہ عمل قبرستان میں سائیں کی قبر پر کرنا تھا۔ میں نے اس عمل کی تیاری کی اور رات ہوتے ہی میں نادیدہ ہوا، قبرستان کی طرف پرواز کر گیا۔ رات کی تاریکی میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر سائیں کی قبر پر پہنچا۔ میں نے چھرے سے ایک وسیع حصار کھینچا جس میں سائیں کی قبر اور میرے بیٹھنے کی جگہ آ گئی۔ اس کے بعد میں نے زمین پر بیٹھ کر عمل شروع کر دیا۔ یہ ایک ہی رات کا عمل تھا۔ مجھے روح کو حاضر کرنے کا منتر صبح تک مخصوص تعداد میں پڑھنا تھا۔ مجھے کبھی کبھی دور قبروں پر ہیولے نظر آ جاتے تھے۔ یقیناً وہ روحیں تھیں جو بھٹک رہی تھی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا، مجھے ایک روح نظر آئی۔ یہ کسی لڑکی کی روح تھی جو ہوا میں تیرتی ہوئی میری طرف آ رہی تھی۔ وہ میرے قریب آنا چاہتی تھی مگر شاید حصار اسے روک رہا تھا۔ اچانک میں نے سانس میں گھٹن محسوس کی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ہوا بند ہو گئی ہے۔ میں سانس نہیں لے پا رہا تھا۔ اس لڑکی کی روح عین میرے سامنے تھی۔ اچانک مجھے اس کے پیچھے کسی کا ہیولا نظر آیا۔ نہیں، وہ ہیولا نہیں تھا، مجسم انسان تھا۔ 60 سال سے زائد عمر، سفید جبہ پہنے، چہرے پر گھنی لمبی داڑھی، سر پر سفید پگڑی بندھی۔ اس کی آنکھوں سے تیز چمکدار روشنی نکل رہی تھی۔ اس کے چہرے پر شاید غصے کے تاثرات تھے۔ اس لڑکی کی روح ابھی تک اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ میرے چہرے کے بدلتے تاثرات اور نظروں کے تعاقب میں اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ اسی لمحے اس نورانی چہرے والے بزرگ کی گونجتی ہوئی آواز سنائی دی، شیطان! میں سلمان کے گھر پہنچ گئی۔ یہی شخص میری تمام تر اذیتوں اور موت کا ذمہ دار تھا، مگر میں نے اس کے لیے کچھ خاص سوچا تھا۔ میں اس کے کمرے میں داخل ہو گئی جہاں وہ سکون سے سو رہا تھا۔ میں نے کانچ سے اس کے جسم کے مختلف حصوں پر وار کیے اور اسے شدید لہو لہان کر دیا۔ اس کے جسم کے مختلف حصوں سے خون پھواروں کی شکل میں ابل رہا تھا۔ اس کی چیخیں آسمان کو چھو رہی تھی۔ چند لمحوں میں ہی اس کے گھر والے بھاگتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے سیکیورٹی گارڈز بھی تھے۔ شاید سعید اور فراز کے واقعات کے بعد انہوں نے سیکیورٹی بڑھا دی تھی، مگر کوئی ہوتا تو انہیں ملتا۔ مجھے شور شرابے سے غرض نہیں تھی۔ میں منتظر تھی کہ یہ لوگ اسے اسپتال لے کر جائے۔ کچھ ہی دیر میں اسے گاڑی میں اسپتال منتقل کیا جانے لگا۔ میں گاڑی کے ساتھ ساتھ اسپتال پہنچ گئی۔ مجھے یقین تھا جتنی دیر ہو چکی اس کے جسم سے بے انتہا خون بہہ چکا ہے۔
डॉक्टर्स यकीनन खून लगाएंगे उसे। अस्पताल पहुंचने के कुछ ही देर में उसका ट्रीटमेंट कर दिया गया और खून का सैंपल लेकर लेबोरेटरी भिजवा दिया गया। मेरा अंदाजा और प्लान कामयाब हो गया था। डॉक्टर्स उसे खून लगा रहे थे, मुझे अब बस रिपोर्ट का इंतजार था। तुम शैतान हो, रूह को हाजिर करने का अमल कर रहे हो, मुसलमान होकर गंदे शैतानी उलूम में पड़ गए हो। बुजुर्ग के चेहरे पर शदीद गुस्से के तासुरात थे। और तुम वो उस लड़की रूह से मुखातिब हुए। सिफली जादू के जुनून में तूने खुद को बर्बाद कर दिया, अपना घर बार तबाह कर लिया, अब भटक रही है। ये कहकर उन बुजुर्ग ने कुछ पढ़कर मेरी तरफ फौंक दिया और उस लड़की की रूह को गले से पकड़ लिया। मेरी सांस घुटने लगी, मेरा जिस्म जैसे नादीदा जंजीरों में जकड़ा गया हो। मैंने बहुत कोशिश की उठने की, मगर नाकाम रहा। तेरी सजा है ये, यही पड़ा, सड़ता रहे तू, बुजुर्ग ने कहा और उस लड़की की रूह को गले से पकड़कर घसीटते हुए एक तरफ चले गए। किसी इंसान का रूह को हाथ से पकड़ना मेरे लिए हैरत अंगेज था। मैं नादीदा हालत में था, मुझे देख लेना और इस हाल में पहुंचा देना। यकीनन वो बुजुर्ग कोई बहुत पहुंची हुई हस्ती थे। वो इस रूह के साथ वहां से जा चुके थे और मैं अपने जिस्म को हरकत नहीं दे पा रहा था। मुझे वाज़ह महसूस हो रहा था, मेरा बदन नादीदा जंजीरों में जकड़ा हुआ है। मैंने मंत्र पढ़कर अपनी रूह को जिस्म से निकालने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। रात गुजर गई, दिन निकल आया, अगली रात हो गई, मगर मैं अपने जिस्म को हरकत देने से कासिर था, ना ही अपनी रूह को जिस्म से बाहर निकाल पा रहा था। उस बुजुर्ग ने मेरी रूह और जिस्म दोनों को जंजीरों में कैद कर दिया था। भूख और प्यास से मेरा बुरा हाल हो रहा था और मैं बेबसी की तस्वीर बना साईं की कब्र पर पड़ा था। आखिरकार मुझे एक ख्याल आया, मैं उस हालत में हरकत तो नहीं कर सकता, ना ही रूह को जिस्म से निकाल सकता हूँ, मगर जिस मकसद के लिए आया था, यानी साईं की रूह को हाजिर करने, वो अमल तो कर सकता हूँ। शायद साईं की रूह हाजिर होकर इस मुसीबत से निजात दिला सके। ये ख्याल आते ही मेरे जिस्म में जैसे जान आ गई हो। मैंने अमल पढ़ना शुरू कर लिया। मुझे यकीन था मैं अपने मकसद में कामयाब रहूंगा। रात गुजर गई, अमल मुकम्मल होने वाला था। अचानक साईं की कब्र के इर्द गिर्द रोशनी सी फैल गई। सफेद दूधिया रोशनी ने पूरी कब्र को ढक लिया।